إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين. لك الحمد يا معبود يا مطلوب يا مقصود يا موجود يا الله. حمدا طيبا مباركا فيه جزيلا جميلا دائما بدوام ملك الله. حمدا طيبا مباركا فيه على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم صل على محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات. اللهم أوصل مثل ثواب ما قرأناه هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة مقبولة مرضية محمودة طيبة منا إلى حضرة روح نبينا وشفينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات أهل الخير كلهم أجمعين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك من الخير كله آجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله آجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وصدر المثاني أن تفتح لنا كل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأصحابنا وأزواجنا وعشائرنا وقبائلنا ولمن نطومنا ولمن سكانا ولمن أعاننا ولمن أعان مهايدنا ولمن نوصانا بالدعاء ولجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم من كل مهنة وفتنة وبؤس ومشقة وشدة وذلة وقلة ونقمة وفاقة ووباء وبلية وسير وعين وغير. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسمائنا. اللهم بارك لنا في قلوبنا. اللهم بارك لنا في زروعنا. اللهم بارك لنا في تجاراتنا. اللهم بارك لنا في كسبنا. اللهم كما باركت على عبادك الصالحين. اللهم تمم هذا البناء ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فورا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تمم هذا البناء ببركة الكعبة يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا خير الدنيا وخير الآخرة واصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين بفضله. صلى الله على محمد عليه وسلم. صلى الله على محمد
محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ಅಮ್ಮ ಬಾದ್. ದಯಾಮಯನು ಕರುಣಾಮಯಿಯಾದ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ಅಲ್ಲಾಹನ ನಾಮದೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವನ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಕರುಣೆ ಅಂತಿಮ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಅವನ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಕರುಣೆ ಸದಾ ವರ್ಷಿಸ್ತಿರಲಿ, ಆಮೀನ್. ಕೆ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ಸ್ ಇದರ 3ನೆಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಯೋಜನೆಯಾದ ಕಿಯಾನ್ಸಾ ಲೆಪರ್ಡ್ ಇದರ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈಗಾಗಲೇ ನೆರವೇರಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ನಾನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಇವರನ್ನು ನಾನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉಚ್ಚಿಲ್, ಅಬ್ದುಲ್ ಬುಖಾರಿ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಶ್ರಫ್, ಉಸ್ಮಾನ್ ಕಲ್ಲಾಪು, ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ JB ಸಲ್ದಾನಾ, ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಹಾಜಿ UA, UCC ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಹಾಜಿ, ವಿಲ್ಫರ್ಡ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಉಮರ್ ಫಾರೂಕ್, ನವಾಜುಲ್ಲಾಲ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೋನು, ಪ್ರೇಮಾನಂದ್ ಶೆಣೈ ಹಾಗೂ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ನಾನು ವೇದಿಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೋವೇಷನ್ಸ್ ಇದರ ಪ್ರವರ್ತಕರಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ಕರೀಂ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಇವರನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಹಾಗೂ ದುವಾ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಹಯತುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಮದ್ರಸಾ ಇದರ ಸದರ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಅಕ್ಬರ್ ಸಹದಿ ಇವರನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾಲ್ನೂರ 7 ಜುಮಾ ಮಸೀದಿ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಹಾಜಿ ಪೆರಿಬೈಲ್ ಇವರನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ಫಲಾ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇದರ ಟ್ರೆಜರರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ UB ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇವರನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಯಾಗಿ ಬೆಳೀತಿರುವಂಥ ಈ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಪನಗರವಾಗಿ ಬೆಳೀತಿರುವ ಈ ತೊಕ್ಕೋಟೆ ಎಂಬ ಪ್ರದೇಶವು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿಯೆಡೆಗೆ ಮುನ್ನುಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ಗಳು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದಾಗಿ ತಲೆ ಎತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಉಪನಗರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ತೊಕ್ಕೋಟು ಪ್ರದೇಶದ ಉನ್ನತಿಯ ಕಿರೀಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗರಿಯೇ ಕಿಯಾನ್ಸಾ ಲೆಪರ್ಡ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಮುಚ್ಚಯ. ಇವತ್ತು ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡವು ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸ್ತಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಕೆ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ಸ್ ಇದರ ಪ್ರವರ್ತಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಕರೀಂ ಉಚ್ಚಿಲ್ರವರ 3ನೆಯ ಸುಸಜ್ಜಿತ ವಾಣಿಜ್ಯ ಯೋಜನೆಯೇ ಕಿಯಾನ್ಸಾ ಲೆಪರ್ಡ್. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಈ ಒಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಿರಾಅತ್ನೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಿರಾಅತ್ಗಾಗಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮುನೀರ್ ಅಹಮದ್ ಇವರನ್ನು ನಾನು ವೇದಿಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون.
بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمهتدين صدق الله العلي العليم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಇದರ ಪ್ರವರ್ತಕರಾದ ಕರೀಂ ಉಚ್ಚಲ್ ಅವರ ಆತ್ಮೀಯ ಹಿತೈಷಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಅವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಹೂಗುಚ್ಛದೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಹಮದ್ ಇವರನ್ನು ನಾನು ವೇದಿಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೊದಲಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇದರದ್ದು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಯಾರು? ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪೋಷಕರಾದ ಕರೀಂ ಉಚ್ಚಿಲ್ರವರ ತಂದೆಯವರಿಗಿಂತಲೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಇರಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ರವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ, ಕಲ್ಲಾಪು ಜುಮಾ ಮಸೀದಿ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಅಬ್ದುಲ್ ಬುಖಾರಿ ಅವರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೆ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ಸ್ ಇದರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಉಳ್ಳಾಲ ನಗರಸಭೆಯ ಮಾಜಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಉಸ್ಮಾನ್ ಕಲ್ಲಾಪು ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೆ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ಸ್ ಇದರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಶ್ರೀಯುತ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಶ್ರಫ್ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೋನು ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೆ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ಸ್ ಇದರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದಂತಹ ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ JB ಸಲ್ದಾನ್ ರವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಶ್ರೀಯುತ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ UA ಇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೆ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ಸ್ ಇದರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಮುಚ್ಚಯದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಹಾಗೂ ರಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೆಣೈ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರವರ್ತಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರೇಮಾನಂದ್ ಶೆಣೈ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೆ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ಸ್ ಇದರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಶ್ರೀಯುತ UCC ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಹಾಜಿ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಕೆ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ಸ್ ಇದರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡದ ಕಿಯಾನ್ಜಾ ಲೆಫರ್ಡ್ ಇದರ ವಾಸ್ತು ವಿನ್ಯಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೋರ್ವ ಅತಿಥಿ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಲ್ಫರ್ಡ್ ಡಿಸೋಜಾ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವಂತಹ ಇನ್ನೋರ್ವ ಅತಿಥಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಉಚ್ಚಿಲ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಪೆರಿಬೈಲಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೆ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ಸ್ ಇದರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ UB ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಾಜಿ ಇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಉಮರ್ ಫಾರೂಕ್ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೆ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ಸ್ ಇದರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನೋರ್ವ ಅತಿಥಿ ಶ್ರೀಯುತ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಹಮದ್, ಇವರಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಕೆ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ಸ್ ಇದರ ಪ್ರವರ್ತಕರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಕರೀಂ ಉಚಿಲ್, ಇವರಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೋನು ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೆ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ಸ್ ಇದರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹಿತೈಷಿಗಳಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಿಯಾನ್ಸಾ ಲಿಪರ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ಏನಿದೆ, ಈ ಕಟ್ಟಡವು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕವಾದ ಎಲ್ಲ ಸುಸಜ್ಜಿತ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಹಾಗೆ ಸುಮಾರು 50ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ವಿಶಾಲವಾದ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಪ್ರಥಮ 2 ಅಂತಸ್ತಿನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳು, ಹಾಗೆಯೇ 3, 4 ಹಾಗೂ 5ನೇ ಅಂತಸ್ತು ಕಿರು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಥವಾ ಹೋಟೆಲ್ ಅಥವಾ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡವು ಒಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಸುಸಜ್ಜಿತ ಕಟ್ಟಡ ಅಂತೇಳಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಆಮೇಲೆ ರಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆನ್ನೈ ಇದರ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇದರ ಪ್ರೇಮಾನಂದ್ ಚೆನ್ನೈ ಅವರು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಜನಾಬ್ ಅಕ್ಬರ್ ಸಹದಿ, ಇವರಿಗೆ ಕೆ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ಸ್ ಇದರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಹೂಗುಚ್ಛದ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಮಂಗಳೂರಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಆಗುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳಾಲ ಕೂಡ ಒಂದು ನಗರಸಭೆಯಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆ ಏರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಮುಚ್ಚಯಗಳು ಇವತ್ತು ಎದ್ದು ಕಾಣುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ನಿಬಿಡ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಈ ಒಂದು ಉಳ್ಳಾಲದ ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನರು ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂಥ ವಿವಿಧ ಮಳಿಗೆಗಳು ಬರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಬರಬೇಕಿದ್ರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂಕೀರ್ಣಗಳು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳು ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಮಳಿಗೆ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಕರೀಮು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರದ ಮಿತ್ರನಾಗಿ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಕ್ಕರು, ಅದ್ರಾಮಿಚ್ಚನ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯರು ಆಗಿದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಿನ ಕಳೆಯುವಂತಹ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಕೂಡ ನಾವು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನಮಗೂ ಅವರಿಗೂ ಒಂದು ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆದದಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಲ್ಲಾಪಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಸತಿ ಸಂಕೀರ್ಣವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದು ಒಂದು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡು ಭಾಳಷ್ಟು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಒಂದು ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಯ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಮುಚ್ಚಯ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಧೈರ್ಯಗಳು ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ರೋಢೀಕರಣಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಒಂದು ಸಮುಚ್ಚಯ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದು ಯಶಸ್ವಿ ಗೊತ್ತಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆದದನ್ನು ಕೂಡ ರದ್ದುಪಡಿಸುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಇವತ್ತು
ಆರ್ಥಿಕ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹದಗೆಟ್ಟಂಥ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಈ ಒಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಸಂಕೀರ್ಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಅವರು ಹಿರಿಯರು ಏನೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಕರೀಂ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸಮುಚ್ಚಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಹೆಸರು ಬರಲಿ, ಎಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಮುಚ್ಚಯದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಆ ಸಮುಚ್ಚಯದ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಪಡೆಯುವಂತ ಆಗಲಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾದಂಥ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮೀಯರನ್ನು ಕರೆದು ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ತಾನು ಈ ಒಂದು ದೇಶದ ಉನ್ನತ ಪ್ರಜೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ಒಂದು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾವು ನಂಬಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿ. ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಲಿ. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ನನಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ್. ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ರವರು ಈ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಬ್ರೋಷರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಬಾಕಿ ಉಳಿಯುವ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ವಿತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಸಂಕೀರ್ಣದ ಬ್ರೋಷರ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇದರ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಬೋಳಾರ್ ಇವರನ್ನು ನಾನು ವೇದಿಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ನಾನು ಕೆಲವು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಇದು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ. ಕರೀಂರವರಿಗೆ ದೇವರು ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಸಭೆಯೇ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿರ್ಬೋದು, ನಾವೇ ಹಾಕಬೇಕು, ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು, ನಮಗೇನು ಸಿಗ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತ. ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸಬೇಡಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದು ಒಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದವರು ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಪೋಷಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಅವರು, ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಸಂದೇಶವೇ ಅದೇ. ಯಾರು ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಏನಕ್ಕೆ ಬರುವುದಾದರೆ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವುದೇ ನಮ್ಮ 3 ಧರ್ಮದ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಸಹ ಅಡಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕರೀಂರವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಲ್ಲಾ ಕರೀಂ, ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು, ಅದ್ರಮಿಚ್ಚರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ
ಭವ್ಯ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಮಗನನ್ನು ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ತಂದೆಗೂ ಸಹ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಇದು 3ನೇ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಲಿ, ಈ ಕಲ್ಲಾಪಿನ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಜ್ರದ ಕಲ್ಲಿಟ್ಟಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಲ್ಲಾಪನ್ನು ಒಂದು ವಜ್ರದ ಕಿರೀಟ ಅಬ್ದುಲ್ ಕರೀಂ ರವರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಾದಿ ಉಸ್ತಾದ್ರವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ರವರು, ನಮ್ಮ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಡಿಸೋಜರವರು, ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಅವರು ನಿಂತಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ, ಅವರು ನಾವು ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಆಮಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮುಖಾನ ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಗೌರವ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆ 2 ಧರ್ಮಸ್ಥರನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಮೆಲ್ಲ ವಾರೆ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ಆವಾಗ ಅವರು ನಿಂತ ಒಂದು ನಾವು ಮುಸಲ್ಮಾನಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ರೀತಿ, ಅದು ಭವ್ಯ ಭಾರತದ ಪರಂಪರೆಯ ಒಂದು ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ. ಈ 3 ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಎತ್ತು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ 2 ಜನ ನಿಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಎಲ್ಲವೂ ಮರೆತು, ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು, ನಮ್ಮ ಪೈಗಂಬರರು, ವೇಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತರು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮಿಂದ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕರೀಮನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಹ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕರೀಮ್ರವರು ಈ 3 ಜನರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕಲ್ಲಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಚಂದ್ರ ಸುಚಿಲ್ರವರು ಈಗ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನೀವು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಒತ್ತಡ ಅಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಸಲ ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಗೆ, ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲಾಪು ಅಥವಾ ಉಲ್ಲಾಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಬೃಹತ್ತವಾದ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅವರು ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡು, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು, ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಕರೀಮುರ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಯವರು ಭಾಳಷ್ಟು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಪ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮದ್ದಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆದರೂ ಬಿಸಿಲು ಹೊಡಿಬೇಕಂತ. ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರಿಗೆ ನಾವು ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಯಾಚಿಸ್ತೇವೆ. ನಾವು ತಂಪಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ನೀವು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕರೀಮನ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಯಾಚಿಸಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೂ ಕಲ್ಲಾಪು ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರದೇಶ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರದೇಶ ಆಗಿ ಬೆಳಗಲಿ. ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಕಲ್ಲಾಪಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಏನೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದದ್ದು. ಇಡೀ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊಟ್ಟರೂ ಸಾಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕಲ್ಲಾಪಿನ ಪ್ರದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದವರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಅಬ್ದುಲ್ ಕರೀಂ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ 3ನೇ ಕಟ್ಟಡವು ಕಲ್ಲಾಪಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಲು ದೇವರು ದೊಡ್ಡ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಕಟ್ಟಣೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಾಪಿ ಜಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಆಗುವಾಗ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಗುವಾಗ ಅವರ ತಂದೆಯವರೇ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಉಚ್ಚಿಲ ಊರಿನ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ 3 ಕಟ್ಟಡವು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲಾಪಲ್ಲಿ ಮನೆಯು ಅವರದಿದೆ. ಕಲ್ಲಾಪಿನ ಕೆರೀಬಿನವರು 3 ಕಟ್ಟಡ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕಲ್ಲಾಪು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮವರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭೇದ ಭಾವವನ್ನು ತೋರಿಸದೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ತಂದಂಥ ಕರೀಂ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ಕಲ್ಲಾಪಿನೊಂದು ವಿಶೇಷಗಳಿದೆ. ಯಾರು
ಬಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುವುದು, ಅವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಡುವುದು ಮೋನಾಕರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಗುಣ. ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಬಂದವರು ಯಾರು ಸೋತಿಲ್ಲ, ಇನ್ಶಾಲ್ಲಾ ಇನ್ನೂ ಸೋಲುವುದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ಅವರು ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂತ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಲು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾದರೂ ನಾವು ಅವರ ಒಳ್ಳೆತನಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅವರ ಹತ್ರ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ ಸಿಟಿಯು ಹೇಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ಕಲ್ಲಾಪ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ ಸಿಟಿಯನ್ನು ಕರೀಮಿನವರು ತರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಕಲ್ಲಾಪು ಜಂಕ್ಷನಿಂದ ಪಟ್ಲವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಯ ಶಾಸಕರು ಮಾಜಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಕಲ್ಲಾಪು ಪ್ರದೇಶ ಸಿಟಿ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟಿನಿಂದ ಚಂದವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀಮು ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಪಟ್ಲದಲ್ಲಿ 1-2-3 ಸೈಟನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರದ್ದು ನಡೀತದೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಆಯುಸ್ಸು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಲೆಂದು ಎರಡು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ಏನಿದೆ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಮಾಡರ್ನ್ ಅಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಈ ಒಂದು ಸಂಕೀರ್ಣ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ವಿವರಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಹಾಗೂ ರಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೆಣೈ ಕಂಪನಿ ಇದರ ಪ್ರವರ್ತಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರೇಮಾನಂದ್ ಶೆಣೈ ಇವರನ್ನು ಪೋಡಿಯಂಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ. It has been a wonderful feeling being here today. As Sir was saying, it is a mixture of religions joined together here for a wonderful venture here. To speak about this project, he has asked me to speak something about this project. This project is basement, ground plus 4 floors, very near to Mangalore. Mangalore is developing as a smart city, as all of you know. Thousands of crores of rupees is being given by the government, central government as well as the state government, through different political parties. Thousands of crores of rupees is being pumped into Mangalore city today. And this being very near to Mangalore city is going to be very, very auspicious project, highly developing project, and very versatile project designed by our architect C. Santosh Shetty. Very versatile project. You would see in Mangalore city, the biggest problem is parking. There is no parking in any of the buildings. If you go and see, sufficient parking are not there. But I am surprised and very, very glad to tell you that this project has got enough car parking with it. Number of car parks are more than that is expected in this place. Number of car parks. I am very glad to say that, and I am very, very proud to be involved with this project. Though this building is ground plus 4, only 5-storied building. But I would say the heart of Karim is more than 50 floors. I am not joking. Such a wonderful man I have not seen. I have been working with him for the last 6 years. Very kind at heart. And he comes and tells, my building should be strong. My building should be maintenance free. No problems in future. No plumbing problem, no electrical problem, no painting problem, nothing. No waterproofing problem. And almost all the other people come and tell me the building should be completed with minimum amount of money. But this Karim says, my building should be strong, should not be any maintenance in future. I have seen very, very rare people telling me that maintenance building ಗೆ ಇರಬಾರದು ಅಂತವರು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. Because everybody wants to somehow sell the building and come out of it. But he wants to see that the building is not having any maintenance problem. For the first time I am seeing a developer who is ready to spend money for a building which doesn't have maintenance. So I am very, very glad to be associated with this project. This building, though it looks small, 5-storied building, don't think that it is small
in its endeavor. As I said, number of car parks are more. The ground floor is a versatile showroom area. First floor is an office space, and the rest of the floors you can make it for anything. You can make small shops, you can make a mini hall, you can make an institution building, you can make a lodging hotel, you can make it. You can even think of making a consortium of mini consultants of clinics here. Such a versatile planning has been done by our architect Santosh Shetty. First of all, I would like to give him a big hand, Santosh Shetty, architect Santosh Shetty, for a versatile planning, because everybody makes for one plan and that plan cannot be changed till the end. But here this is a versatile plan, you can change it to anything. It has got number of shops, as you would see in the brochure. It has got number of shops which can be combined. 120 square feet in the melee. You can go for 2,500 square feet of shop also here in this. It is not very far from the city, and it is upcoming. Ullal is a very upcoming city. So I am very, very glad to be involved in this project, and I thank Sri Chandrasekhar to have released the brochure in which our names are also there. Thank you very much for that. And I wish Shri Karim Uchil and Mr. Wilfred D'Souza and their families who are planning to put up this project, I wish them all the very success in this project, sir, and their families. I wish everybody involved in this project, right from the contractors to barbenders to piling contractors to carpenters to the painters to the plumbers to the electricians, I wish all of them a grand success in this project. Thank you very much to have called me for this fabulous function. Thanks a lot. Thank you. As a mere formality, we would like to release the first drawing to be given to the site. The first drawing given to the site is a center line marking drawing. I request architect to join me in this because this is his building. He is to be the one who should be giving this center line drawing. So I request Santosh Shetty to join me, and I request Sri Karim and Mr. Wilfred to come forward to release the first drawing given to the site, the center line drawing, to the main contractor, my friend Abdul Rashid. We have been involved for more than 20. ಯೋಜನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೋ ಇವತ್ತಿನ ದಿನವೂ ಅದೇ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಊರಿನ ಸಮಸ್ತ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವರ ಸಹಕಾರವಿಲ್ಲದಿರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಯು ಇಷ್ಟೊಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವ ನಾನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂದೆಯೂ ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಹಾಗೂ ದುಆವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನನ್ನ ಪ್ರತಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ನನ್ನ ಊರಿನವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಥ, ನನಗೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಂಥ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉಚ್ಚಿಲ ಇವರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೋನು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಇವರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಟ್ಟಡದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಾದಂಥ ರಾಯನ್ ಶೆಣೈ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಶೆಣೈ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಳದ ಮಾಲಕರಾದಂಥ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.
ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನವರಾದಂಥ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನವರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದಂಥ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾದಂಥ ಉಸ್ಮಾನ್ ಕಲ್ಲಾಪುರ ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪತ್ನಿಯವರ ತಂದೆಯವರಾದಂಥ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಹಮದ್ ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಊರಿನವರಾದಂಥ UB ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಾಜಿ ಹಾಗೂ ಪೆರಿಬೇಲ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಹಾಜಿ ಅವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಮಗೆ ಶನಿವಾರ ಆಗುವ ಕಷ್ಟ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿರುವಂಥ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾದಂಥ ಅದು ನನ್ನ ಹಿತೈಷಿಯಾದಂಥ ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷದಿಂದ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದಂಥ ಅಶ್ರಫಾಕನವರು, ಇವರು ನಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯ ಮಾವನವರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವರಿಂದ ನಮಗೆ ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅವರನ್ನು. ನನಗೆ ಯಾವ ಶನಿವಾರ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಮೊದಲು ಹೋಗುದು ಅವರ ಹತ್ತಿರ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಕೋಚ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಸೀದಾ ಹೋಗುದು ಧಕ್ಕೆಗೆ, ಆಗ ಕೂಡಲೇ ಹಣ ಇಲ್ಲದಾಗ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಅಶೋಕ ನನಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಣ ಇಲ್ಲ, ಏನಾದರೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ಇವರು ಈ ವೇದಿಕೆ ಕೂಡ ಬರಲು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ಬಂದರು ಇವರು. ಇವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಇವರ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಈಗ ನನ್ನದು ಕೂಡ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಇವರನ್ನೊಂದು 6 ವರ್ಷದಿಂದ ಗೊತ್ತಿರ್ತೇನೆ. ಇವರು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ನನಗೆ, ಫಾರೂಕ್ ಬಾಯ್ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ನಾ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ನನಗೆ ಹಣ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ವೋ ಆ ಸಮಯ ನನಗೆ ಮೊದಲು ನೆನಪಾಗೋದು ಇವರ ಹೆಸರು. ಕೂಡಲೇ ಹೋಗುದು ನಾನು ಧಕ್ಕೆಗೆ. ಇವರು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನಾನು 10 ಗಂಟೆ ಇವರು ಹೋಗುವಾಗ ನಾನು ಇವರ ಆಫೀಸ್ನವರೆಗೆ ನಿಲ್ತಿರ್ತೇನೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆಗೂ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಗೂ ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಸೊಸೈಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಬೋಲಾರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ನಾಸೀರ್ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಅವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕವರೇಜ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಮಾಧ್ಯಮದವರಾದಂಥ ಹೊಸಕೋರಲ ಆಸಿಫ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಫೈಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೈನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಆದಂಥ RCC ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ನ ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ನವಾಜ್ ಕಲ್ಲಾಬ್ರವರು, ಅವರ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಇತ್ತು ನಿನ್ನೆ, ಹಾಗೆ ಬರುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಎದುರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆ ಅವರು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವ್ರು, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೇರಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೂ, ಸಹೋದರಿಯವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೂ, ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಮಾವನಾದ ಖಲೀಲ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆದಂಥವರು, ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾದವರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೇರಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನವರಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾರ ಹೆಸರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇಸರ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಈ ಧನ್ಯವಾದ ಭಾಷಣ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ, ನಮಸ್ಕಾರ.